वाहिगुरु जी। वाहिगुरु
आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन वस्त, एक अखर हर मन वस्त। नानक होत निहाल, सूरा सो पहचानिए। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन कहित। पुरजा पुरजा कट मरै, कबू न छाड़े खेत। पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका। तो आओ हमारे पास, ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना द्वारा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना द्वारा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। 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 ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना द्वारा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना द्वारा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। ओ ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। पवे ना द्वारा, मरना पवे ना द्वारा। पवे ना द्वारा, मरना पवे ना द्वारा। पवे ना दोबारा, पवे ना दोबारा। ओ पवे ना दोबारा, मरना पवे ना दोबारा। पवे ना दोबारा, मरना पवे ना दोबारा। मरना पवे ना द्वारा, मरना पवे ना द्वारा। पवे ना दोबारा, मरना पवे ना। मरना पवे ना दोबारा, मरना पवे ना दोबारा। मरना पवे ना द्वारा, मरना पवे ना द्वारा। मरना पवे ना दोबारा।
ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइए। पूरन परमानंद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਆ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸਾਰੇ ਬਣਾਓ, ਕਰੋ ਸਫਲ, ਦਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਾਪੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी और नवाजी गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत आओ जितनियां भी संगतां जी जुगो जुग अटल चबरां तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाए मान सहबे कमाल करुणा निधान अंतरजामी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी साध संगत पहुंच रहे माई भाई आओ सारे एकाग्रता बना के सतगुरां दी फतेह गजाइए सारी संगत गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सतगुरां ने अपार कृपा कीती है समुचियां संगतां नगर जखेपलवास गुरुद्वारा श्री करतारसर साहिब जो सारियां संगतां ने रल मिल के सारे नगर ने ही जो ये इमारत लंगर हाल की सेवा जिहड़ी कीती है सो अज सतगुरां दी कृपा हुई जो सारियां संगतां दे वल्लों नगर दे वल्लों प्रबंधकां दे वल्लों जो गुरु के लंगर हालां दी आरंभता सतगुरु दी कृपा दे नाल और धन कलगियां वाले दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का जो इतिहास आओ आपां कुछ समा सतगुरां दे चरनां विच कुछ पल जिंदगी दे समय ते सवासां नूं सफल बनाइए। जो साडे वास्ते शहादतां दे के कुर्बानियां दे के तेरे वर्गा इस दुनिया दे विच होर ना कोई आया अकाल पुरख की याहरा मूरत गुरु गोबिंद अखवाया। सानू आ सरदार बनाउण दे वास्ते सरदारियां कायम रखण दे वास्ते कलंगियां वाले ने अपना सब कुछ सिख कौम तो निशावर कर दिता। सानू सरदार बनाउण दे वास्ते कलंगियां वाले ने अपना परिवार कुर्बान कर दिता। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार चार भया तो चार मुए तो क्या भया जीवत कई हजार। सानू जागृत कीता साडियां जमीरां जगाइयां सानू सुत्तियां नू जगाया। कलंगियां वालिया सुनहरी आवाजां वालिया वड़े चावां नाल सी तू पुत्तरां नूं पालिया। सच्चे पातशाह तेरे अंदर भी वो किन्ने चाह होने जिहड़े सारियां दे साडे माता पिता दे अंदर हुंदे ने अपनी औलाद दे प्रति कि तैनूं नहीं सी चाह। पर वेखो गुरमुखो जदों भाई दया सिंह ने बेनती अरजोई कीती सी जदों बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह चमकौर साहिब दी गढ़ी दे विच मैदाने जंग दे विच अपनियां शहादतां जानां वार गए सन। कहंदे कलगियां वाले अपने पुत्रां दीयां लाशां दे कोल दी इदां ही लंघ गए जिवें कोई बगाने पए होण। उस वेले अरजोई कीती सी भाई दया सिंह ने ऐ सच्चे पातशाह
ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, 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 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, 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 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, 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 ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਐ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੇਖੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਾ ਲਈਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਉਹ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਦ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ
ਕਿ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਸਿੰਘੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਈ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਕਿ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੰਨੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜੀਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। 392 ਫੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 392 ਫੱਟ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਏ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸਨ, ਹੌਸਲੇ ਕੀ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, 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 ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ,
ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੱਥੀਂ ਗਾਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਗ ਵੰਡਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੁਝਾਰ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੋ ਆਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਦੇਵੋ ਆਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਦੇਵੋ ਆਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਦੇਵੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਦੇਵੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਮਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਪ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਰੀ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਗੋਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਟੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹੋਣ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਣੈ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਦਾਨ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਫਨ ਪਾਵਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ। ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਅਜੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਤੇ 12 ਪੋਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਣਾਈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਪੋਤਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਾ ਗਏ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਚਾ ਗਏ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠਾਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਠੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਿਓ, ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਦੀਏ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ। ਉੱਠੋ ਮੇਰੇ
ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਔਲਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਔਲਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁੱਲਿਓ, ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਜਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁੱਲਿਓ। ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਜੇਰੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਨਾ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਤਾ ਪਰ ਵੀ ਡੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਓ, ਦਿਲ ਰੱਖਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਓ। ਦਿਲ ਰੱਖਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਓ। ਦਿਲ ਰੱਖਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਓ। ਦਿਲ 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 ਰੱਖਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ, ਤੋਰ ਤੁਰਿਓ। ਜਿਗਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਦ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਦ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਝੁਕੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਝੁਕੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਵੱਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਲ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਹਰਖ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ 12 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜੰਗੀਰਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਸੂਬਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆ ਅਸੀਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰਥ ਹੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੰਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜ ਤੇ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ, ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਦੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਦੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਦੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਦੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਦੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਦੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਦੀ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਐਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਜਾਂ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਿਉ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 13 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ, ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਹੌਸਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਚਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਦਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ,
ਦੂਜਾ ਰਦਾ ਲਾਇਆ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੰਧ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਟ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਟ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਉ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਵਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਟ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਉ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਿਉ ਜੇ ਥੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਉਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਨਿਉ ਹੀ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਉ ਪਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਉਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਪਣੀ ਲਾਈ ਗਈ ਗੋਡੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਟ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੰਧ ਨੇ ਵੇਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਸੰਗਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਸੰਗਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਣਾ ਜੇਰਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਗਰਾ ਜਿਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚਿਨਵਾਏ। ਉਹਦਾ ਜੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚਿਨਵਾਏ।
ਮਨ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚਿਣਵਾਏ ਧਨ ਧਨ ਜੇਰਾ ਉਸ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਦੇ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਅਣਹੋਈ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿੜਦੀ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੂੜੇ ਕਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਖੇ ਆ, ਕੇਸ ਵਾਹੁਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਬੰਦ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀਓ ਹਾਲ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਤੇ ਵਾਹੀ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਪੀਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੈਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਝੂਠਾ ਮੁੱਠਾ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਐ ਸੂਬਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸੂਬਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸੂਬਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸੂਬਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ,
ਸੁਭਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਭਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਭਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਖ ਨੰਗਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਚੜ ਆਈ, ਬੱਦਲ ਚੜ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ, ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 22 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਸਦਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰੇਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਭੰਨਿਆ ਮੂੰਹ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਣਕਾ ਇੱਥੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ, ਉਹ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, 12 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਇਸ ਹਾਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਠ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੜਵੀਂ ਨੋਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਗੋਡੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਲਿਆ ਜੋਰ ਨਾ ਰਤਾ ਸੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਿਆਂ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਲਾਭ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਨਾ ਈਨ ਮੰਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੋੜਿਆ ਲੱਟੂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਦ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ 12:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਸ ਹੈ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਈਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਵੱਡਾ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਲਵਾਇਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਈ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਈ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਕੌਰ ਜਈ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਈ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਸਾਹਿਬਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਈ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਾਗਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਦਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰਿਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਬਣੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਐ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਭਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸਿਆਣ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅੰਤ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ। ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸ ਪੂਰੇ ਮੁਰਤੇ ਜਾਣੀ। ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਸਰਬ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਨ ਜਾਗਤ। ਜਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।